Very good evening to everyone. So அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. ஸோ அறிவுங்கிறது அனுபவம் மற்றும் நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய என்ன சொல்றது யூட்டிலைஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நிறைய அனுபவங்களை கத்துக்க முடியும். பட் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கற்றதினால் ஆய பயனின் அறிவு அப்படிங்கிறத முடிக்கிறேன். சரிங்களா? சரிங்க. ஸோ ஒரு விஷயம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா படிக்கிறது மூலியமா ஒரு அறிவு கிடைக்கும், அனுபவத்தின் மூலியமா ஒரு அறிவு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு அறிவும் உங்களை மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சிக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணாம கண்டிப்பா எல்லாருமே கன்சிடர் பண்ணுங்க. எஸ். ஸோ லெட் மீ டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் நியூஸஸ். எஸ். ஒரு நியூஸ்ல இருந்து எப்படி யூபிஎஸ்சி டைப் ஆஃப் மெயின்ஸ் எழுதலாம், மற்றபடி இருக்கக்கூடிய டயர் 1 அண்ட் பிலிம்ஸ் 1 டைப் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேள்விகள் கேட்கலாம், என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் அவங்க டார்கெட் பண்றாங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ். The first news with respect to that disturbed areas, that means shortly TA Act we call that. TA Act in the year of 1991 and also 1986. The TA Act பொறுத்த வரைக்கும் UPSC எக்ஸாம்ல in GS2 and mains நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் go under the category of the government policies and intervention. Yes. என்ன what is the type of the act and what is the procedure அப்படிங்கறத நம்ம டீடைலா பைலைட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So before that we are going to discuss about some fact news with respect to the TNPSC and SSC and banking and railway type of prelims examinations. Yes, and the first fact news, the government of India formed a panel of secretaries under the cabinet secretary Rajiv Gauba to streamline the spectrum allocation process and its examination. எல்லாருமே தெரியும் spectrum process எந்த அளவு இருந்தது, எந்த அளவு dispute இருந்தது எல்லாமே தெரியும். The government of India again formed a panel of secretaries under the cabinet secretary Rajiv Gauba. Yes, the name should be noted. Yes. Second news, Uttarakhand Forest Department is to set up a plantation tribe in Bundelkhand region of Uttar Pradesh and parts of Rajasthan to clear the backlog for compensatory afforestation over the following 2 years. And subsequent, the compensatory afforestation is done against the transfer of forest land of non-forestry purposes. Yes. From this news, we have to understand and understood about that Bundelkhand region with respect to Uttar Pradesh. The Uttarakhand Forest Department is to set up a plantation tribe. Yes, this point should be noted. Yes, next news. World Standards Day is observed on 14th October annually. Yes, each and everyone should know about that. What is the purpose we are celebrated and remembrance about that World Standards Day? Yes, especially in the World Standards Day is celebrated in the view of paying tribute to the efforts of thousands of the experts in the world who were involved in developing the voluntary technical agreements that are published as international standards. This is the main purpose or remembrance and celebrating the World Standards Day. Yes, that is observed on 14th October annually. And in my previous discussion, I have very clearly explained with you, if there is any such a day was observed, there should be a specific theme and aim. Yes, with subsequent to the news, we have to discuss about the theme of World Standards Day 2020 in the day, on the day on 14th October. Yes, that is protecting the planet and the standards. Yes, this is the main theme 2020 with respect to that World Standards Day. Yes, let me move with next news. Yes, that the Union Cabinet has approved implementation of the World Bank aided STARS projects. What is the STARS projects? That the project seeks to support the states in implementing, in developing, evaluating, and improving an intervention with a direct linkage to improve quality of education. This is the main concept of that STARS project. It was implemented on the ground and by way of the World Bank aided. Yes. The STARS stand for strengthening teaching, learning, and result for the states. Yes, in particularly for the first initial steps towards that the project will cover 6 states, likewise Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Maharashtra, Odisha, and Kerala. Yes, Tamil Nadu illa எதிர்பார்க்கலாம், அடுத்து வருமானம் எதிர்பார்க்கலாம். சரி, next news. That the International Day for Disaster Risk Reduction celebrated on 13th October 2020. Yes. Let me discuss news in Tamil also. குறைந்தபட்சம் ஒரு கட்சியில் 25,000 உறுப்பினர்கள் இருந்தால் மட்டுமே அதை பதிவு செய்யலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கிளை தெரிவித்துள்ளது. இது ஆரம்பகாலங்களில் இல்ல. சோ ஒரு கட்சி தொடங்கி குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் நடத்தியிருந்தா அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ ஹைகோர்ட் அண்ட் மதுரை பெஞ்ச் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு கட்சியில் குறைந்தது 25,000 உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. சரிங்க, அடுத்த செய்தி.
மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த மறைந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பாலா சாஹேப் விகே பாட்டீலின் சுயசரிதை நூலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார் வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல. சோ இதை மறந்துடாம யாவச்சுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா, சோ முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பாலா சாஹேப் விகே பாட்டீலின் உடைய சுயசரிதை வந்து சமீபத்துல பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்க, இவர் அடிப்படையில மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. சரிங்க, அடுத்த செய்தி. நிலுவை வழக்கு குறித்து செய்தி வெளியிடுவதும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்காகவே பார்க்க வேண்டும் என அட்டர்னி ஜெனரல் கே வேணுகோபால் கூறியுள்ளார். ஆல்ரெடி நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு லாயர் ₹1 பெனால்டி கட்டிருப்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி. சரியா, அது மாதிரி எதெல்லாம் கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட், இதெல்லாம் கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் வராது அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ பை வே ஆஃப் தி கண்டெம்ட் ஆக்ட் அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பட் ஃப்ரம் த நியூஸ் வி ஹேவ் டு நோன் அபவுட் தட். இது நான் சட்ட ரீதியா வரல, ஒருவேளை அபிஷியலா நீதிமன்றங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் பை வே ஆஃப் தி சப்சிக்வெண்ட் தி அட்டர்னி ஜெனரல் ஸோ கே வேணுகோபால் அனௌன்ஸ் தட், அவங்க ரீசெண்டா நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, ஒரு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கும்போது அது குறித்த செய்தி வெளியிடுவதும் ஸோ அவமதிப்பு வழக்காகவே பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு. சரிங்க, அடுத்த செய்தி. பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கும், இதுல இங்குங்கிறது டைப் ஆகல, சில இடங்கள்ல பல இடங்கள்ல இங்குக்கு பதிலாக இன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாங்க ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை நீங்க படிக்கும்போது இங்குன்னே படிங்க. ஸோ இந்த தமிழ் ஃபார்ம்ல இங்குங்கிற ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் இல்லாம இருக்கிறதா காரணம். தமிழுக்கு பற்றாக்குறை, நிச்சயம் பற்றாக்குறை தான். சரிங்க, சோ பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் வரும் நவம்பர் மாதத்தில் ரஷ்யா தலைமையில் நடக்கவிருக்கும் பிரிக்ஸ் என்ற பிரேசில், ரஷ்யா, சீனா, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு தலைவர்கள் சந்திப்பின் போது நேரடி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவர் என்ற செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இதுல நீங்க ஞாபகிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு எந்த நாடுகள்லாம் அதுல இருக்காங்க, பிரேசில், ரஷ்யா, சீனா, இந்தியா. சோ ரஷ்யாவுடைய தலைநகரம் இல்லையா, சோ ரஷ்யாவுடைய தலைமையில் எங்க நடக்க போகுது, எந்த இடங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான். எஸ், சரி, லெட் வி டிஸ்கஸ் வித் தட் டிஸ்கஷன் நியூஸ். இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா இன் குஜராத். என்ன டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபெமிலியரிஸான சைட்ஸ்ல ஒரு கம்யூனல் ஆர் செர்டைன் டைப் ஆஃப் த பீப்புள் எப்பவுமே ஒரு ரிவோல்ட் ஆர் ரியோட்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு கலவரம், RIOT ரியோட்ஸ், ஒரு கலவரம் நடந்துக்கக்கூடிய பகுதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எப்பவுமே அந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்குங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சைட்டை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப்டு ஏரியாஸ் ஆக்ட்ல நம்ம லிஸ்ட் சேர்க்கலாம். பட் இந்த ஆக்ட்ல சேர்த்துட்டா, இந்த ஆக்ட் படி இதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் தான், இதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல அவங்க பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஏரியா ஆக்ட் வந்து அவங்க பாஸ் பண்றோம். இதுக்கு வந்து பிரசிடென்ட் வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும். அப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கான்னு கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில இல்ல. ஸோ நான் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நான் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆக்ட் எந்த அளவு இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எஸ், லெட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் குஜராத் ஸ்டேட். அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். சரிங்க, வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஃபேக்ட்? டிஸ்டர்ப்டு ஏரியான்னு சொல்லிட்டோம் இல்ல, என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இல்ல, ஒரு பழைய பாடல்கள் சொல்லணும்ல, நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதேன்னு சொன்ன மாதிரி டிஸ்டர்ப்டு ஏரியாஸ். டிஸ்டர்ப்ட் ஏரியானா என்ன, அந்த சைட்ல பிக்சர் உங்களால விசிபிள் பண்ண முடியும் நான் நினைக்கிறேன். நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பிக்சருக்கும் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. எஸ், அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பிடிச்சப்ப நீங்க பாத்துக்கலாம். எஸ், நவ் வி ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் த disputed areas, yes, in Gujarat. Yes, what is the present facts? The present facts are very simple. The president has given his assent to the bill passed by the Gujarat Assembly in the year of 2019, which made some amendments to the Gujarat prohibition of transfer of movable property, number 1, and subsequent, and the provision of tenants from eviction from premises in Disturbed Areas Act in the year of 1991. The Disturbed Areas Act 1991 has been passed in the state legislature with respect to Gujarat. Yes, we are now discussing about that. Yes, subsequent, this act popularly known as the Disturbed Area Act, that means TA Act na short term ellarme therinjikkom. Yes, let me discuss about the TA Act in the year of 1991. In the very first stage, it was introduced in Ahmedabad, yes, in the year of 1986. What is the reason, sir, for that? The reason for that, due to the large scale and continuous riot in the Ahmedabad city, a number of areas started witnessing distressed sale of the properties, mainly by the people of a particular community. This is the main reasons why the act has been passed by the legislative, and what is the procedural and procurement has been followed with respect to that DA Act 1991. Yes, let me discuss one by one. So the Gujarat government had brought in an ordinance. Later it was converted into the DA Act in 1991. ஆரம்ப காலத்துல குஜராத் வந்து ஒரு அவசர சட்டமா கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது DA Act converted ஆயிருக்கு in the year of 1991.
president ஒப்புதலும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். The present fact is very clear that so the president has given his assent to a bill passed by the Gujarat Assembly. Yes, that his assessment has been passed also. Yes, in the year of 2019. Then what is the subsequent dispute, sir? Yes, let me discuss about that. First, we have to refer about the TA Act. That means under the TA Act, a collector can notify a particular area of the city or a town as a disturbed area. They use the authorized person to announce the disturbed area, and locality, with respect to the district collector can notify a particular area of a city or a town. Yes, called likewise the disturbed areas. Yes, that the notification is generally done based on the history of communal riots in that area. Yes, எப்பவுமே அப்படிதானே, இது ஒரு கலவர சைட், இது ஒரு எப்பவுமே இந்த இடம் ரொம்ப பிரச்சனை உள்ள பகுதின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இடத்த ஒருத்தர் வாங்கும் போது மார்க்கெட் வேல்யூவா அல்லது அது அன்பளிப்பா கொடுக்கலாமா, இல்ல நீங்க அதிக பணத்துக்கு விற்கலாமா, அதுக்கு அதை விற்கிறதுக்கும் அதை வாங்குறதுக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. இது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் வரைக்கும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா இந்த டிஏ ஆக்ட். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ ஒரு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சாதாரண ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அவினாசி ரோட்ல ஒரு இடத்துல ஒரு இடம் இருக்கு, இதை நீங்க ஒரு விற்கிறீங்க. அப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டை பயன்படுத்தி விற்கலாம். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க, நிலத்தோட உரிமையாளர் யாரு, அவரோட தாபதத்தின் மதர் டீட், அதெல்லாம் டைட்டில் இதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பத்திரம் யார் பேர்ல இருக்கு, அவர் என்ன வேலிட் கன்சிடரேஷன், அதுக்கு ஈக்குவலா என்ன பணம் வாங்கி அதை விற்க போறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நிறைய நம்ம ஒரு போஸ்டல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்ல தெரிஞ்சுட்டே வருவோம். அப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்ல இந்த டிஸ்டர்ப்டு ஏரியால ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. அதுக்கான வரையறையை நிர்ணயிக்கிறதா டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா ஆக்ட் இல்லையா? இந்த ஆக்ட் தமிழ்நாடுல இருக்கான்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, கொஞ்சம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி அடுத்த வீடியோல கிளாரிஃபை பண்றேன். பட் நவ we are discussed with respect to that Ahmedabad and also in Gujarat. Ahmedabad in the year of 1986 and subsequent to that Gujarat in the year of 1991. Yes. Let me discuss about that. From that notification, the transfer of movable property in the disturbed area can take place only after the collector expressly sign off an application made by the buyer and the seller of the property. அதை வாங்குறவரோ அல்லது விற்கிறவரோ should be made an application, and the application should be put up and forwarded by the district collector. Yes, and should be get expressly needs of sign off that person of the collector. Yes. And one more point, in that application, the seller has to attach an affidavit stating that he has sold the property after free violations and he has got a fair market price also. Yes, எந்த கட்டாயத்தின் பேர்லயோ இல்ல எந்த தூண்டுதலின் பேர்லயோ இல்லாம நம்ம ஒரு மியூச்சுவல் மார்க்கெட் ஃபேருக்கு தான் நம்ம சேல் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு செல்ஃப் அஃபிடவிட் நம்ம எல்லாருமே கொடுக்கணும். The violation of the act provisions, that is, that point should be noted. I'm going to highlighting in yellow color also here. Yes. This is most important point today. The violation of the act provisions, that is, if property in a notified disturbed area is transferred without the collected permission, invites imprisonment and a fine. Yes, what is the imprisonment? What is the fine? We'll discuss likewise. The punishment for the violation of that such act, that means the act, so was earlier that means imprisonment of for 6 months and fine of rupees up to 10,000. 6 மாதங்களுக்கு அவருக்கு ஒரு சிறை தண்டனை விதிக்கலாம், வித் ஃபைனோடையும் விதிக்கலாம். 10,000 வரை ஃபைன் பண்ண முடியும். சோ இதை வயலேட் பண்றவங்களுக்கு இல்லையா? That the TA Act is applicable in Ahmedabad, so Vadodara and Surat and Himantnagar and also Godhra and Kabavans and also Paruch. So இந்த மாதிரி ஒரு சில லிஸ்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும் லிஸ்டட் பண்ணிருக்காங்க டிஏ ஆக்ட்ல. இந்த டிஏ ஆக்ட் எனாக்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல கண்டிப்பா நம்ம ஒரு பில் பாஸ் பண்ணணும். லைக்வைஸ் தி குஜராத் பண்ணிட்டப்ப நம்மளும் பாஸ் பண்ணணும். தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலைப்பாடு எப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் அனலைஸ் பண்ணல. From the news itself, I have to analyze about it, and then I will discuss with you by later videos. Yes. Now, what is the reason for such amendment? நம்ம நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு பில் பாஸ் பண்றாங்க. என்ன பில் பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, சோ 1991ஆம் ஆண்டு டிஸ்டர்ப்ட் ஏரியா ஆக்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணி முடிக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ண ஆக்ட்ல சில அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால which made some amendment to the Gujarat prohibition of the transfer of the movable property. சோ அதனால குஜராத் கவர்மெண்ட்ல ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல ஒரு பில் பாஸ் பண்றாங்க. அந்த பில் தான் யாரோட அசஸ்மெண்ட்க்கு போகுது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் அசஸ்மெண்ட் போகுது. அப்போ இந்த நியூஸ் ஃபேக்ட்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, what is the reason for such amendment and what are the amendments? அப்போ நம்ம let me discuss about that and its amendments and also for that reason.
But initially, just we discussed about that, what is the Disturbed Area Act அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Disturbed Area Actனா என்ன, எப்போ இது ஆர்டினன்ஸ் பண்ணாங்க, எப்போ இது எனாக்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்தெந்த சிட்டிஸ் ஃபாலோப்ல இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். DA Act போஸ்ட் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். With respect to that, what is the responsibility on collector, and what is the responsibility on buyer and seller, and what is its violation, and what is its imprisonment அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Let me have to discuss about that about it. I'm sorry. Let me have to discuss about it amendments and also reason. First of all, I want to discuss about the reason. For what purpose and what is the main reason for such amendment? In the amendment கான காரணம் என்ன? I will let me discuss one by one. There were reports of anti-social elements selling and buying properties after either threatening people or learning them with higher prices in areas marked as disturbed. This is the main reason. And subsequent, so it was reported that at times anti-social elements had got transfers done even without the collector prior permissions. So DA Act has clearly revealed the collector should be permitted. Yes, but so the elements, that mean anti-social elements, had got transfers done even without the collector prior permission by getting the transfer deed registered under the provision of the Registration Act. But it's not correct that you know. So it should be, that means disturbed area should be registered under the Disturbed Area Act, not only the Registration Act, yes, in which the collector prior sanction under the DA Act was not required. Usually Registration Act பொறுத்த வரைக்கும் கலெக்டரோட ப்ரேயர் சாங்ஷன் வந்து தேவையில்லை. பட் DA ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, கண்டிப்பா கலெக்டரோட ப்ரேயர் சாங்ஷன்ஸ் அப்ரூவல் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. அது இல்லாம ப்ராப்பர்ட்டி வித்துறாங்க, வாங்கிடுறாங்க. இதுல என்ன பிரச்சனை? ஏன்னா சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்ல அது நல்லதுக்கும் பயன்படுத்த முடியும், கெட்டதுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் இல்லையா? சோ அதனால if there is any such rewards activity sites, and that the main purpose why the government has been announced like site to be are called disturbed areas. Is there something specific reason? Yes, there should be a specific reason for its reuse. That's why the government has announced, and that's why the government has been followed that Disturbed Area Act. Yes, let me discuss one by one. Yes, now I want to explain about to increase the punishment for the violation of the act. As the ordinance, the amendment bill was presented and passed in Gujarat Assembly in the year of 2019. 1991 ஏற்படுத்த சட்டத்தில் 2013 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். சோ எதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போஸ்ட் சில ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை கொஞ்சம் ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம பனிஷ்மெண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. 6 மாசம் தண்டனை 10,000 அபராதங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ரீகன்சிடர் பண்ணலாம், கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்காக அவங்க ரெக்வெஸ்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ பாஸ்ட். எஸ், வாட் இஸ் தி அமெண்ட்மெண்ட்? The amendment has crystal clear points. Likewise, first we have to discuss about it make more power to the collector. What is the more power? Let me discuss. To ascertain if there is a likelihood of polarization or improper clustering of person belong to a particular community, thus disturbing the demographic equilibrium in the area. Yes, by examples. Likewise, for probing these aspects, the formation of the special investigation team has also been envisaged. Yes, is the collector has ultimate power to forming the special investigation team, SIT, and subsequent the amendment with respect to that review power to the state. Yes, particularly that the state government is authorized to review the decision taken by the collector. So this amendment made some provision with respect to review power to the state. Yes, this is type of the amendment, one type of the amendment. And another type of the amendment with respect to that advisory committee. What is the means? That the advisory committee enable the state government to form an advisory committee that will advise it on various aspects of the DA Act, including adding a new area to the disturbed area list. So there is a lot of the provision in that amendment. Likewise, more power to the collector, and review power to the state, and advisory committee, and subsequent disturbed area. That in short form, the government can notify any area as disturbed area where it sees the possibility of communal revolt, or where it sees the possibility of a particular community pluralizations. Yes, pluralizations. Can you got my point? Yes, these are the disturbed area. And further, the act has amended the Registration Act, under which no property in disturbed area can be registered
without prior sanction of the collector. The act has amended the Registration Act also. Normally, Registration Act, there is no need to get the sanction from the collector, but the act need the approval and sanction from the collector. That's why the amendment is necessity here, that the act amended the Registration Act under the no property in disturbed area can be registered without prior sanction of the collector. Yes, and subsequent. So redevelopment of the ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ யாரு டெவலப் பண்ண முடியும்? இப்போ ஒரு ரெண்டல் பண்ணிக்க முடியுமா? இல்ல ஒருத்தர் ஒரு உரிமையாளர் இல்லாம இன்னொருத்தர் பண்ணிக்க முடியுமா? அப்போ டிஸ்டர்ப்ட் ஏரியா பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எஸ், தி ரீடெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அலோட் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ஃபார் தி ஓனர்ஸ் பர்பஸ். பட் if the owner is planning to bring new people on the redeveloped property, he has to take the permission of the collector. Yes, this is the amendment restrictions also. Yes, non-applicability. So here, with respect to the amendments which are not under the category of the non-applicability, the provision of the act will not be applicable to the government rehabilitation schemes in disturbed area where it is resettles, displaces people. Yes, and finally, we are going to discuss about the penal provisions. Already நம்முடைய தண்டனைகள் penal provisions நம்ம பார்த்துட்டோம். 6 மாதம் தண்டனை கொடுக்கலாம் இல்ல? அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஒரு 10,000 வரைக்கும் அபராதம் கொடுக்கலாம்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இந்த அமெண்ட்மென்ட்ல அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கற டிமாண்டா இருந்தது. It has been increased. Likewise, the amendment has increased the punishment to imprisonment between the 3 and 5 years. Oh my god, இல்ல 3 முதல் 5 ஆண்டு வரை தண்டனை கொடுக்கலாம். The fine has also been increased to rupees 1 lakh or 10% of the jantric rate. Yes, of the property. Whichever is higher, எதுல இது அதிகமா இருந்தோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அமெண்ட்மென்ட் பண்ணிருக்காங்க. Yes, I hope that இந்த டிஸ்கஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் ஆனது பெனவலண்ட் வெப்சைட்ல டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த வீடியோ ஃபார் யுவர் கிளாரிபிகேஷன்ஸ், பட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடினா, நீங்க படிக்கணும் இல்லையா? அதனால நீங்க வெப்சைட் போய் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டே அண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து நீங்க அதை படிங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா அந்த கிளாரிபிகேஷன்ஸ் வேணும்னு இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம். இந்த யூடியூப்லயே அப்டேட் பண்ணுவாங்க. இது போக உங்களுக்கு ஏதாவது சப்சிக்வெண்ட் டவுட் இருந்தா நீங்க டைரக்டாவும் கேட்கலாம். எஸ், now the time for my dear students for asking your queries and discussion and for your comments. Yes, உங்க கமெண்ட்ஸ் டைரக்டா என்கிட்டே சொல்லலாம். உங்களுடைய டவுட்களையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் டைரக்டா என்கிட்டே சொல்லலாம். Yes, now I am waiting for your opinions. சார், இப்போ இந்த கம்யூனல் ரயோட்ஸ் நடந்த ஏரியாலாம் டிஸ்டர்ப்ட் ஏரியான்னு சொல்லி டிசைன் இது பண்ணுவாங்களா சார்? அப்ப வந்து ஒரு பிளேஸ்ல வந்து ரொம்ப நாளா தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கணும். எல்லா ஏரியா அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நாட் ஒன்லி 1 or 2 டைம்ஸ். சோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, இது கொஞ்சம் சர்ச்சைக்குரிய பகுதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ரிசர்வ்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏரியா. தமிழ்நாட்டுல நான் கொஞ்சம் டைம் பார்க்கணும் அது எப்படின்னு. அதாவது நமக்கும் பொருந்துதான், நமக்கும் பொருந்தும். தமிழ்நாட்டுல என்ன ஏரியா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்ல வரேன். என்ன சொல்ல புரியுதா? புரியுதுங்க சார். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல். பட் ஆனா நம்மளோடல இருக்காங்க தெரியல. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பொருந்தான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? சோ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு ஆக்ட் மேக் பண்ணும்போது, டிஏ ஆக்ட் மேக் பண்ணும்போது நமக்கும் பொருந்துதான். பட் அது நம்ம ஸ்டேட்ல எந்த அளவு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. நம்ம பார்த்துட்டு பேசிக்கலாம். உங்க கேள்விகள் கேளுங்க. நான் ஏதோ உங்களை வேற பக்கம் திசை திருப்பிட்டே நினைக்கிறேன். சாரி. இல்ல சார். சார், இப்போ இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டி சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றது பத்தி இருக்கு. மத்தபடி ரிலேட்டட் டு அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் அதெல்லாம் சார் என்ன அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ்னா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏரியால வந்து வேற யாராவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணனும், இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணனும். ஓனர் ஷுட் பி ரீடெவலப்ட். அவர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், மற்ற யாரும் பண்ண கூடாது. அதை வாங்குறது விக்கிறதுமே வித் they have to get the permission from the collector. ஏன்னா because it's a disturbed area listல இருக்கிறதுனால. whether it is a disturbed area or not, அவங்க யாருக்கு இருக்குன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இருக்கு. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு கூடிய டெசிஷனை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிவ்யூ பண்ண அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. now it's clear ma'am. எஸ் சார். இல்ல இப்ப கொடுத்தது வந்து கிளியரா இருக்கு. இதான் கண்டென்ட். ஒரு கலெக்டர் வந்து ஒரு பகுதியை சொல்லுவார், இஸ் டிஸ்டர்ப்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவார். அவரோட டெசிஷன் வந்து ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ். அந்த ஏரியா பொறுத்து என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியும், பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் டிஏ ஆக்ட். எஸ், ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா. So do you any other person do you have any other doubts?
யா சுதாகர், உங்களை தான் தேடிட்டே இருந்தேன். வேர் இஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு இல்ல சுதாகர் சார்? அவர் மியூட் ஆன் பண்ணாரு, நான் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு. சுதாகர் சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் எதுவும் இல்லைங்க சார். இல்ல டெய்லி என்னையே கேட்கறேன் படிச்சேன் சார். பழக்கம் இல்ல, மற்றவங்க யாரும் எனக்கு அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்ல. நான் பழகிட்டு இல்ல சார், இந்த நியூஸ் மார்னிங்கே உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ண சார். இதான் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ப்ஷன் இல்ல. ஓ பரவாயில்லையே. என் ஸ்டைல புரிஞ்சுட்டீங்க, இதைத்தான் தாமஸ் சார் தேடுவார் அப்படின்னு இல்ல? ஓரளவுக்கு சார். கண்டிப்பா. எஸ். ஃபேக்ட் நியூஸ் ஞாபகம் இருக்கா? மற்ற யாருக்கான டவுட் இருக்கா? அதாவது உங்களுக்கு டவுட்களே கேட்கலாம், வீடியோவை பத்தி நீங்க கமெண்ட் சொல்லலாம். நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க, தேருமா தேராதான்னு சொல்லுங்க, கருத்துக்களை சொல்லாது. உங்களுக்கான நேரம் தான். யாரும் மௌனம் சாதிக்காதீங்க, தொடர்ந்து உங்களுடைய வாய்ஸ் கொடுங்க. சார் நான் இன்னைக்கு தான் அட்டெண்ட் பண்றேன். நான் நல்லா இருக்குங்க சார் கிளாஸ். ஓகே, ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்றேன். Thank you so much. நல்லா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. 9:30 ஸ்டார்ட் 9:30 to 40 ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்க சார். Thank you சார். Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Any other person? ஓகே, ஒரே ஒரு கேள்வி தமிழ்ல உங்களுக்காக, கடைசியா ஒரு கேள்வி. சோ பயணிகளின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? யுவான் சுவான் அல்ல, யுவான் சுவான் சார். ஏ சார். ஆப்ஷன் ஏ. சுதாகர் சார். சார் கரெக்ட் தான். ஏங்கிறது கரெக்டான ஆப்ஷன் தான். ஆக்சுவலி இந்த யுவான் சுவான் தமிழ்ல தான் டைப் பண்ண முடியல சார். ரொம்ப நேரம் டைப் பண்ணேன். இந்த பன்னீர் இந்த காலம் கவுண்டமணி சீரியல் காமெடி இருக்கு இல்லையா? பன்னீர் செல்வங்கிற அழகான வார்த்தையை பன்னீர் செல்வம் இருட விட்டுட்டேன், இருட விட்டுன்னு செஞ்சு சொல்லுவோம். அது மாதிரி இன்னைக்கு தமிழ் டைப் பண்ண போது எனக்கு இங்க காணும், இங்க நான் தேடுறேன், இங்கேயும் அங்கேயும் தேடுறேன், இங்க கிடைக்கல. இங்க என்ன எழுத்து மேட்சா இருக்குன்னு தோணுச்சு தமிழ்ல, அதனால இன்னும் போட்டேன். ஓரளவு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. It was nice talking with you each and everyone. So do you have any other doubts? Final out chance இருக்கு. இதான் டவுட் தான் டைரக்டா கேட்கலாம். Yes. Let me close that video. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்து குளிதருன்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே கவர்மெண்டோட எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா முயற்சி அல்ல, விடாமுயற்சி அல்ல, தொடர் முயற்சியும் கூட. எப்பயுமே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தொடர்ந்து பண்ணும்போது அறிவு மட்டுமல்ல அனுபவமும் சேர்ந்து வளரும். அதனால கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம தொடர்ந்து எழுத கொஞ்சம் சிரமப்படாம முயற்சி, விடாமுயற்சி மற்றும் தொடர் முயற்சியோட அநேகமான டைம்ல நீங்க அப்பியர் ஆகும்போது மட்டும்தான் உங்களால எக்ஸாக்ட் ஃபேக்டா ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்க. இதுல தோல்வியும் உறுதி, வெற்றியும் உறுதி. 1000 பேர் எக்ஸாம் எழுதுறோம், 10 பேர் ஜெயிக்கிறோம், மற்ற எல்லாரும் தோக்குறோம். இதுதான் எழுதப்பட்ட வரையறை. ஸோ அதனால கடின உழைப்போடு கடின முயற்சியோடும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதான் நிச்சயம் கூலி தரும். நன்றி, வணக்கம். Good night to everyone. Thank you. Thank you sir. Good night sir. Thank you. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you Kanna. Thank you. உங்களை தான் ரொம்ப நாள் தெரியும். Thank you. Thank you. Good night. Sir, thank you சொல்றேன். Thank you. Thank you. உங்க பேர் என்ன? உங்க பேர் என்ன? சார் உங்க பேர் கேக்குறாரு பாருங்க. Sayalvili. எனக்கு புரியல. சார் சயல்விழி. கயல்விழி. இல்ல சார் சயல்விழி. புரியல மேம். சார் சயல்விழி. ஓ செயல்விழி. பாருங்க தமிழ் பேரு புரிய எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு இல்ல. நல்ல தமிழ் பேரு தான். Thank you so much. Good night. Thank you. Okay sir. Good night.